नमस्कार। ओम शांति। सतगुरु करता पुरख 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੁਝ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਯੋਗ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਟਸਐਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪਧਾਰੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरी सेवा होए बंदा हाजिर है। जी भाई साहब एक प्रश्न है। ये भाई है यूपी ते उन्होंने बोला कि मैं तुहाडा प्रोग्राम देखदा, उन्होंने पंजाबी भाषा समझ तो नहीं आती लेकिन जिद्दां तुसीं हल देंदे वो थोड़ा बहुत समझते। तो उन्हों का प्रश्न आया कि अहंकार और हीनता आत्मा के बहुत बड़े शत्रु है ते जाने अनजाने च आत्मा नूं पतन च गिरा देंदे हो। ते किस सत्य की स्मृति च असी जिहड़े है धारणा नूं अपने जीवन च अहंकार और हीनता नूं दूर करिए। असी अपने इस जीवन दे अनुभव के आधार ते तुहानूं यही कहांगे कि जदों ताईं मनुष्य नूं ईश्वरी ज्ञान ठीक तरह समझ नहीं आउंदा और उसनूं समझ करके ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ थोड़ा ध्यान दे करके ਉਹਦੀ प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर तो तुसी जानते हो कि अज्ञानवश जो भी अहंकार है, क्रोध है, वो सारे विकार आ जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग सब तो पहली गल ही है असी सीखते हैं कि असी परमात्मा पिता दे बच्चे हैगे हैं, आत्मा हैगे हैं, जीव आत्मा शरीर च विराजमान आत्मा है। तो इस करके क्या जाता ये जीव आत्मा है। तो असी जीव आत्मा अगर असी अपने सत्य स्वरूप नूं पहचान लीए कि असी आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान है, अनादि अविनाशी संतान है और परमात्मा पिता तो असी वरसे ईश्वरी संस्कार जिहड़े है उहदे असी अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा पिता दे बारे च तुसी जानते हो, उन्होंने किस गल वास्ते सब याद करते हैं। उन्होंने याद ही करते हैं कि वो शांति और प्रेम दे सागर ने और मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता ने। तो मुक्ति किस चीज़ तो जो भी साढ़े च कमियां हैगियां उन्हां तो मुक्ति दिलाउंदे ने। और जीवन मुक्ति का मतलब है कि जदों साढ़े जीवन च पवित्रता है, प्रेम है, शांति है, साढ़े कर्मां च वो चीज़ हैगी है। असी हर एक नूं अपना रूहानी भाई या रूहानी बहन समझ करके सब दे नाल जदों इंटरैक्ट करते हैं तो फिर न क्रोध आएगा न मन अशांत होएगा। तो ये खास प्रैक्टिस करनी पैंदी है। अगर तुसी प्रैक्टिस करनगे हो थोड़ा, मैं तो कहांगा और ज़्यादा नहीं तो अद्धा पौना घंटा रोज़
ਈਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ 'ਚ, ਔਰ 2011 ਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਵਿਅਕਤ ਮੁਰਲੀ। ਖਾਸ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੀਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ? ਹੀਨਤਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ ਹੀਨਤਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਿਲਾਉਣਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਸੋਚਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, धीरे धीरे ये मन में संकल्प करते उसके अनुभव में जाएं। जितना उसके अनुभव में जाएंगे तो आप अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करेंगे, जिसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। जितना आत्म स्वरूप की अनुभूति करेंगे उतना आप परमात्मा के गुणों के अनुकूल अपने जीवन च वो गुण लियाउण वास्ते तुहानू हिम्मत आएगी। जो हीनता है वो ख़त्म हो जाएगी और जो दूसरे अहंकार है या क्रोध है या कुछ भी है वो तुहानू बड़ा क्लीयर आएगा कि ये साडे असली गुण नहीं है, ये अवगुण है साडे। असली गुण है अपने सोमान च रहना, असली गुण है अपना पवित्र जीवन की एप्रीसीएशन अपने मन च रखनी, और दूसरा हर एक दे नाल आत्मिक भाव च बड़े प्यार नाल इंटरैक्ट करना। अगर ये चीज़ां तुहाडे जीवन च आ जाणगियां तो तुसी खुद महसूस करनगे
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਈ, ਸੱਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਿਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਜयी ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਜयी ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨਾਮਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਭਾਵੇਂ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। दाल रोटी खाओ या रोटी और सब्ज़ी खाओ, दाल और चावल खाओ, जो भी खाओ, लेकिन कहने का भाव है कि जो बहुत आवश्यक चीज़ है शरीर वास्ते वो तो मिलेगी, लेकिन लालच च आ करके बहुत सारिया चीज़ां इकट्ठियां करनियां और फिर ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ, ਸੰਪਤੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਟਾਈਏ? ਉਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਹੈ? नेति नेति क्या? नेति नेति मीन्स ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो है परमात्मा नूं जदों खोज करते हैं, ते खोज का मतलब उन्होंने जो सुनते हैं ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। तो इस करके वो नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जो संन्यास करते ने वो सन्यासी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं ताकि वो किसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ नीति नीति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बाकी क्या है वो समझते हैं बाकी तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन ईश्वरी ज्ञान जदों मिलता ही, ज्ञान देन वाला कौन है? जानी जाननहार स्वयं परम पिता परमात्मा। तो वो ज्ञान रचता परमात्मा दा स्वयं दा, और उन्होंने जिहड़ी ये बेहद की जिहड़ी रचना है, सारा विश्व जिहदे च सब जीव जंतु आ जाते हैं, मनुष्य आत्मा आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है, ये बारे च बहुत ही विशाल रूप च उहदा ज्ञान देंदे है। इस करके उन्होंने कहा जाता है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है जी। और सागर ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ स्वयं ਜਦੋਂ परम पिता परमात्मा अपना ज्ञान देंदे है तो बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि परमात्मा का की रोल हैगा इस सृष्टि ते, तो वो बड़ा क्लीयर है कि मनुष्य आत्मा जिहड़े भटक गए ने, रस्ता भुल गए ने, भावें किन्ने भी इत्थे धर्म पिता आ करके अपना अपना संदेश दे गए और हुण भी दिंदे रहिंदे ने। भगती मार्ग च बहुत सारे तरीके नाल परमात्मा नूं याद भी करते हैं, सब कुछ है, पर असलीयत की है? तो असलीयत फिर वो खुद दसे जिहदे बारे च कोई गल है। तो परमात्मा जदों स्वयं अपने वायदे अनुसार कि जदों इस संसार च धर्म गिलानी हुंदी है, पापाचार हुंदा ही, भ्रष्टाचार हुंदा ही, ते मैं उस वेले अवतरित होना ही, पर काया प्रवेश करके और फिर यथार्थ ज्ञान देना ही, क्योंकि ज्ञान दी रोशनी दे बिना अंधकार कलयुग दा मिट नहीं सकता। इस करके ज्ञान वो की कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। वो प्रैक्टिकल असी हुण देख रहे हैं, जो भी साडे भाई भैन ईश्वरी ज्ञान लेंदे ने और उहदे हिसाब नाल शिव बाबा दे नाल मन लगाउंदे है, योग युक्त हो जाते हैं, उन्हां दे जीवन च ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। जीवन एक नया जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता, श्रेष्ठ जीवन बन जाता, गुणवान जीवन बन जाता है। और अगर ईश्वरी ज्ञान यथार्थ नहीं है तो भावना जरूर होंदी है। भक्ति भाव च बहुत
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕੌਣ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਬਿਨ ਬਿਨ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਯੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ, ਦੇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਨੋ ਥਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਆ, ਪਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ, ਅਕਰਮ, ਵਿਕਰਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਪੇੜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਜੋ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਅਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜ ਭੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਤਮਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਆਤਮਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਭਾਵ 'ਚ ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੋ। 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ 7 ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ,
ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ, आध्यात्मिक ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज वो बेसिक ते पता होना चाहिए। उस बेसिक च खुद दे बारे च मैं कौन, और मैं और मेरा शरीर, और फिर मेरा रूहानी परम पिता परमात्मा कौन, उन्हां दे नाल मेरा जो संबंध है, और उन्हां तो मैनू वरसा की मिलता ही। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਸਹਿਜ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ रूहानी पिता परमात्मा ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਹੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।